गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जिवें आपां सब्जेक्ट कर रहे सी लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन, जेडे इसका टॉपिक सीगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी। जे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी की गल करिए उसदे विचों दी 7 पॉइंट्स जेडे ऑलरेडी आपां डिस्कस कर चुके हैं। 1 to 7 पॉइंट जेडे हैं ऑलरेडी डिस्कस ने कि support all the educational program to expertise teacher, to cultivate reading habits, to provide proper environment, to prove that it is a lifelong process। या आप कह लिए जिन्नी भी जड़ियां दे जिन्ने भी अच्छे गुण से आप उपदेश से 7 पहला डिस्कस कर चुके हैं। हम पॉइंट 8 जेड़ा है आप डिस्कस करांगे। उस 8 पॉइंट दे विच कहते टू improve healthy material ਜਾਂ कह लो provide healthy material ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ to provide healthy material। ਹੁਣ हेल्दी मटीरियल जड़ा है वो प्रोवाइड करवाती है वो किस तरीके नाल बेटा जी, क्योंकि जदों असी स्टडी करते हाँ साडे कोले की हुंदा सिर्फ टैक्सट बुक्स हुंदियां ने और टैक्सट बुक्स नूं पढ़ाउंदे होए जदों सिर्फ टीचर्स सानूं टैक्सट बुक्स नाल ही डील करवाउंदे ने, पर कुछ इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स हुंदे ने जिहड़े इस तो वध जिहड़े है वो होर ज़्यादा जिहड़े है स्टडी करना चाहुंदे आ उस मटीरियल उस सब्जैक्ट दे रिगार्डिंग, तां इह सानूं एक हेल्दी मटीरियल जिहड़ा है वो प्रोवाइड करवाउंदी है। हेल्दी मटीरियल दे विच कल्ला एक सानूं बुक्स दे नाल रिलेटेड ही नहीं हुंदा, सानूं ओदी इंटरनेट फैसिलिटी दे थ्रू भी जिहड़ियां न्यूली नॉलेज है वो जिहड़ी सानूं प्रोवाइड करवाई जांदी है। जे हेल्दी मटीरियल दे नाल आपां लगाइए रिक्रिएशनल मटीरियल या आपां एंटरटेनमेंट मटीरियल दी गल करिए तां नॉन फिक्शन फिक्शन या नॉन फिक्शन क्लियर। फिक्शन नॉन फिक्शन की जिहड़ी गल कर रही मैं उस दे नाल संबंधित या मैगजीन्स लगा लो, पॉपुलर मैगजीन्स जिहड़े ने या जर्नल्स लगा लो या पीरियोडिकल्स लगा लो, ये जिहड़े साडे टैक्सट बुक्स तो इलावा जिहड़े सानूं मिलदे ने ये जिहड़ी एक मटीरियल इहो जिहा प्रोवाइड हुंदा है जिहड़ा सानूं आम करके ना मिल के सिर्फ ते सिर्फ कित्थे मिलदा है लाइब्रेरी दे विच मिलदा है। लाइब्रेरी सानूं इन्हां चीज़ां नाल जिहड़ा है रूबरू करवाउंदी है ते असीं अपने इंटरस्ट के हिसाब नाल जिहड़ी है वो बुक पढ़ सकदे हां। कहंदे टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा to break monotony of students या कह लो and to fresh the students। ਹੁਣ मोनोटोनी की हुंदा है? मोनोटोनी बेटे जो बच्चा सारा दिन बैठ के एक टाइम टेबल बाउंड पर टाइम टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ कहते हैं सारा दिन की बोरिंगनेस तो बाहर कढ़न दे एक की किया जाता है लाइब्रेरी पीरियड रख लिया जाता है। की कराया जाता है लाइब्रेरी पीरियड तो वो लाइब्रेरी पीरियड की करता है बच्चे नूं एक रिलैक्स कर देता है जिहड़ी स्टडी तो बोरियत है या बोरिंग हो रहा हुंदा है या उब गया हुंदा है कहते हैं थक चुके होता है फैटिग महसूस करता है, तो उस जिहड़ी फैटिग तो जिहड़ा है बाहर कढ़न दे लाइब्रेरी
कर दिता जाता है। तो जिस दे नाल की ਹੁੰਦਾ एक बच्चा की है फ्रेश हो जाता है। वो फ्रेश होने के नाल ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ है वो डबल हो जाती है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਰੰਜਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਫਟਰ ਇਸ਼ੂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ठीक है बेटा जी तो है कहते टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर। ते जे अपन इस 10th पॉइंट की गल करिए 10th पॉइंट है टू ऐड न्यू बुक्स टू ऐड न्यू बुक्स 10th पॉइंट टू ऐड न्यू बुक्स। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਸਟ ਆਫ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਬਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਟੂ enable the students ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੂਲਸ ਐਂਡ regulations of library ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਟੂ ਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਨੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ
कायम हो जाता है, ਜਿਹੜਾ स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना एक लाइब्रेरियन की ड्यूटी बन जाती है। तो लाइब्रेरियन ਜਿਹੜਾ है उस उद्देश्य को भी पूरा करता है कि बच्चों को लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ਵਧੀਆ ढंग ਨਾਲ समझा के उसकी यूटिलाइजेशन ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ है। क्योंकि कई जे लाइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम पीरियड ਹੁੰਦਾ बुक्स ਨੂੰ इशू ਕਰਨ ਦਾ। टाइम पीरियड के दौरान यानी 15 डेज या 20 डेज या 25 डेज या 1 मंथ हर एक लाइब्रेरी का एक अपना रूल होता है कि वीक ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ या 1 मंथ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 डेज ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਐਂਡ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ and catalog the book। 12 to classify and catalog the books। बुक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, लॉ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਵਨ ਉਸ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਲਾ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ
ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਣ। ठीक है बेटा जी। तो आगे की है टू प्रिजर्व न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये 13 पॉइंट की गल करिए, टू प्रिजर्व न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ਹੁਣ न्यूज़पेपर क्लिपिंग ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, कुछ उन्होंने करवाए हुए प्रोग्राम्स या जड़ियां ने न्यूज़ छपदियां ने। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग की करता है उस इंस्टीट्यूट नाल रिलेटेड या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूजर्स, अकॉर्डिंग यूजर की डिमांड से अकॉर्डिंगली जड़ी न्यूज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उस न्यूज़ दियां कटिंग्स करके एक जड़ा है प्रॉपर फाइल्स दे विच उसनु मेंटेन किया जाता है with date and day and year तीनों चीज़ों की प्रॉपर वर्डिंग प्रॉपर टाइमिंग के नाल जड़ा है उस न्यूज़पेपर क्लिपिंग नू किया जाता है। किस यूज लिए कि उस जड़ी इंस्टीट्यूट्स दे विच की जड़ियां ने जेडे पॉजिटिव पॉइंट मतलब की उहदे विच क्रिएशंस होईयां ने या की डेवलपमेंट हुई है, कितना उसने जड़ा है अपनी अप्रोच नू जड़ा पूरा किया है, जड़े उसके पूरे ईयर के जड़े उन्होंने कैलेंडर बने हुआ सी अकॉर्डिंगली कैलेंडर उसने किस इवेंट्स को कंप्लीट कर रहा है। ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग के दौरान हेल्प हो जाती है। कहते जो नेट की इंस्पैक्शन होती है ना, ड्यूरिंग नेट इंस्पैक्शन भी इन्हां चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू पैंदी है क्योंकि ये जड़ा है एक इंस्टीट्यूट का जड़ा स्टेटस सिंबल बन जाता है कि किन्ने क वार किन्ने क उसके जड़े स्कूल दे विच किन्ने क प्रोग्राम्स होए जिन्हां ने बहुत ज़्यादा जड़े फेमस जड़े होए जिसके करके उसका आले दुआले एरिया दे विच नाम है उस इंस्टीट्यूट का। ये जड़े है न्यूज़पेपर क्लिपिंग प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये जड़ा है लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग को प्रिजर्व करके रखे। पहला न्यूज़पेपर आउंदे ने फिर उसको कटिंग करके एक मैगजीन दे विच लगाया जाता है, मैगजीन के रूप में बनाया जाता है, मतलब उसको कटिंग करके पेपर ते या किस तरीके नाल भी उसको जिस तरीके नाल भी रखना चाहते हैं। हर लाइब्रेरी का एक अलग-अलग अपना रूल होता है तो वो सारे ही न्यूज़पेपर क्लिपिंग करके उसको संभाल के रखा जाता है। उस इंस्टीट्यूट्स दी यादां कह लो, उस इंस्टीट्यूट दी तरक्कियां कह लो, उस इंस्टीट्यूट के जिन्ने भी सुनहरी पल कह लो या उस इंस्टीट्यूट्स कीतियां जाण वाली रिक्रूटमेंट्स तो पहला एड्स कह लो या कॉलेज विच एडमिशन से रिगार्डिंग एड्स कह लो, किसी भी तरह दी जड़ियां एड्स दे नाल रिलेटेड जिन्नी भी न्यूज़ हुंदियां ने इंस्टीट्यूट नाल रिलेटेड यूनिवर्सिटी नाल रिलेटेड यूनिवर्सिटी नाल रिलेटेड जड़ियां ने अपनी न्यूज़ बनती है ते कोई इंस्टीट्यूट है अपने इंस्टीट्यूट नाल रिलेटेड ही जड़ियां है न्यूज़ नू इकट्ठा करता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग करके रखना। फिर उस तो बाद होता है टू प्रोवाइड रेफरेंस बुक्स। 14th पॉइंट है टू प्रोवाइड रेफरेंस बुक्स। हुण रेफरेंस बुक्स केड़ियां होंदियां ने बेटी, ओह बुक्स ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत रेयर मिलदियां ने और जिन्हां दी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होंदी है। एक जड़ा सिंपल पर्सन है ही कांट गेट ऑल रेफरेंस बुक्स, वो जड़ियां सारियां रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड ले नहीं सकता, कोई एक अद्धी जड़ी है उसकी पहुंच दे अंडर होएगी। तो रेफरेंस बुक्स जड़ियां होंदियां ने, रेफरेंस बुक्स की गल करिए तो उस दे विच आ जाता है इंसाइक्लोपीडिया हो गया, बायोग्राफीज हो गया, बिब्लियोग्राफीज हो गया, encyclopedia, biographies, bibliographies, journals, periodicals, yearbooks,
कंपेयर्स डिक्शनरी भी रेफरेंस बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ पर डिक्शनरी ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पर ਜਿਹੜੀ डिक्शनरी ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ डिक्शनरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ISBN ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ और उन्होंने आगे इसकी फैसिलिटी देना ਜਿਹੜਾ स्कॉलर्स ने या यूजर्स ने ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਤੋਂ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਡੀਪ ਤੋਂ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ एनसाइक्लोपीडियाज ने या बिब्लियोग्राफीज है बिब्लियोग्राफीज ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ एनसाइक्लोपीडियाज ਹੈ ਜਾਂ हैंडबुक लगा लो या जर्नल पीरियडिकल्स लगा लो ये बुक्स लगा लो मैं हैंडबुक्स नहीं लिखा ਤਾਂ हैंडबुक्स लगा लो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀयडिकल्स ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂਪਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ availability of library एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है कादे लिए एफिलिएशन के लिए ठीक है ताही किसी भी इंस्टीट्यूट में जड़ी है एफिलिएशन मिलती है ता क्यों जरूरी है क्यों क्योंकि ये सारे ही प्रोग्राम्स जिन्ने भी एजुकेशन नाल रिलेटेड प्रोग्राम्स ने जिन्ने भी एजुकेशन नाल रिगार्डिंग बुक्स ने ये जिन्ने भी एजुकेशन नाल नीड इंफॉर्मेशन है वो सारे ही चीज़ों को संजो के रखती है लाइब्रेरी और सेकेंडली यही इंफॉर्मेशन जी अगले तक भी प्रोवाइड करती है जिवें न्यूज़पेपर क्लिपिंग की भी जे गल लैके चलीए तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी पिछले सालों के कॉलेज विच या इंस्टीट्यूट विच या यूनिवर्सिटी विच या स्कूल दे विच कोई इवेंट्स नूं शो करती है कोई जिन्ने भी इवेंट्स होंदे हैं उन्हां बारे जिहड़ी है पूरी नॉलेज रखती है पूरा जिहड़ा है ब्यौरा हुंदा उसदे कोले कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या लाइब्रेरी जिहड़ियां स्कूल दे विच जिहड़े इवेंट्स होए उन्हां दी भी पूरी डिटेल हुंदी है जे आपां यूजर दी गल करिए कि किन्ने क जिहड़ा है इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स ने जिहड़े नॉलेज नूं होर अच्छे तरीके नाल गेन करना चाहुंदे हैं उस दी भी पर्टिकुलर डिटेल बन जाती है और जे सोसाइटी दे विच भी गल करिए सोसाइटी दे विच भी समाज दे विच भी ये पता लग जाता है कि किन्नी क जिहड़ी है किस चीज़ नूं लैके डिमांड ज़्यादा है किस चीज़ नूं जिहड़े लोग ने जिहड़े पाठक ने वो पढ़ना पसंद करते थे वो जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने लाइब्रेरी के थ्रू पता लगदियां ने ते लाइब्रेरी का उद्देश है जिहड़ियां यूजर दियां या समाज दियां जिहड़ियां भी लोड़ां ने उन्हां नूं वो पूरा कर सके
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ